requesting Recording in progress. Binandi to pray. Amen. Anybody else? Praise God. I'm requesting Joyce Andy to pray. Amen. ായിട്ട് സംസാരിക്കണമേ കർത്താവേ. അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും സംസാരിക്കണമേ കർത്താവേ. ഹല്ലേലൂയ കർത്താവേ. അപ്പാ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സൂതിങ് ടച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും ഇന്നുണ്ടാകണേ കർത്താവേ. എൻ്റെ അപ്പാ സ്തോത്രം കർത്താവേ. ആഷിനെ കർത്താവ് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനാൽ നിറച്ച് ഏത് ആത്മാവിനാൽ അങ്ങയുടെ വചനം എഴുതിയോ ആ ആത്മാവിനാൽ തന്നെ അതിനെ വിവേചിക്കാൻ കർത്താവ് അങ്ങയുടെ മകനെ ബലപ്പെടുത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ക്രൂശിൽ മറയുക കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Amen. It is indeed a privilege to worship this living God in spirit and truth. And God has lavished upon us this privilege, this great privilege. And we all should be thankful because not everybody around the world is having this great opportunity to worship the Lord in spirit and in truth. I thank the Lord for being in midst of all of you. For the past few months, God has been with us. By God's grace, Rija has reached the UK, and her exam is coming up. By 29th, in exam nadakunada. My exam is on next month. So I request everybody, please keep us in your prayers because things are not what they seem it is in the UK. Let me tell you, കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വ്യത്യാസമായിട്ട് ആണ്. നമ്മൾ ഈ മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയയിൽ കാണുന്ന പോലൊന്നുമല്ല. തിങ്സ് ആർ വെരി മച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻഡ് മേ ബി വി നോസ് എ ഫ്യൂ ഗ്ലിംസ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ദെയർ. ഒരു സം മൈനോറിറ്റി ഹാസ് ബിക്കം ദ മെജോറിറ്റി ഓവർ ദെയർ. സോ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. റിജ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇറ്റ്സ് എ ഗേൾസ് ഹോസ്റ്റൽ. പക്ഷേ അപ്പുറത്തും എല്ലായിടത്തും എല്ലാം മുസ്ലിംസാണ്. And it's very difficult to be in the midst of them. So by God's grace, God is keeping us safe and sound. I thank the Lord for this amazing opportunity so that I can lift the word of God in midst of you. Hallelujah. Praise God. നമുക്ക് സങ്കീർത്തനം 68 1 മുതൽ 10 വരെയാണ് നമ്മൾ വാക്യം വായിച്ചത്. I'm just focusing on the verse 5 and 6. Psalm 68 verse 5 and 6. Father of the fatherless, the defender of widows, is God in his holy habitation. God sets the solitary in families. He brings out those who are bound into prosperity, but the rebellious dwell in a dry land. Praise the Lord. Hallelujah. നമ്മളിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ hallelujah, praise God. ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെന്റിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് അവിടെ വലുതായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഗോഡ് ഈസ് സീൻ ആസ് എൻ ഓൾമൈറ്റി ഗോഡ് ഹു ഈസ് ഡിസ്ട്രോയിങ് ഓൾ ഹിസ് എനിമീസ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് വരുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ, ഹി ഈസ് സീൻ ആസ് എ ഫാദർ ടു ദ ഫാദർലെസ്. ഹി ഈസ് സീൻ ആസ് എ പേഴ്സൺ ഹു അപ്ഹോൾഡ്സ് ജസ്റ്റിസ് ഫോർ ദ വിഡോസ്. Praise God, hallelujah, praise God. A judge of the widows. Hallelujah, praise God, hallelujah. ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് I just want all of your attention to turn to Genesis chapter 21 verse 12 onwards to 21. Genesis chapter 21 verse 12 onwards to 21, where we can see a father being away from his son, a namesake husband being away from a woman, and God is upholding justice for them. Can we all turn our Bibles to Genesis chapter 21 verse 12 onwards to 21. But God said to Abraham, "Do not let it be displeasing in your sight because of the lad or because of your bondwoman. Whatever Sarah has said to you, listen to her voice, for in Isaac your seed shall be called. Yet I will also make a nation of the son of the bondwoman, because he is your seed." So Abraham rose early in the morning and took bread and a skin of water, and putting it on her shoulder, he gave it and the boy to Hagar and sent her away. Then she departed and wandered in the wilderness of Beersheba. And the water in the skin was used up, and she placed the boy under one of the shrubs. Then she went and sat down across from him at a distance of about a bow shoot.
For she said to herself, "Let me not see the death of the boy." So she sat opposite him and lifted her voice and wept. And God heard the voice of the lad. Then the angel of God called to Hagar out of heaven and said to her, "What ails you, Hagar? Fear not, for God has heard the voice of the lad where he is. Arise, lift up the lad and hold him with your hand, for I will make him a great nation." Then God opened her eyes, and she saw a well of water, and she went and filled the skin with water and gave the lad a drink. So God was with the lad, and he grew and dwelt in the wilderness and became an archer. Praise Lord. Amen. Praise God. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഐസക് വാസ് എ സൺ ഓഫ് പ്രോമിസ്. വാഗ്ദത്ത സന്തതിയായിരുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ബട്ട് ഫോർ ദിസ് പ്രോമിസ് ടു ബി അറ്റ് പീസ്, ഫോർ ഐസക് ടു ബി അറ്റ് പീസ്, one Ishmael should move away from him. Praise God. Hallelujah. See, Ishmael was not a son of promise. He was a mistake. Praise God. Done by three people. Done by three people. Abraham, Sarah, and Hagar. Praise God. Hallelujah. For a promise to come into fulfillment, hallelujah, praise God, sometimes we have to let go of some things that we have done in the past. Hallelujah, praise God. ചില പ്രോമിസ് അത് പൂർത്തീകരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് അത് നടക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാരണം, ഹല്ലേലൂയ, ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് വി ആർ നോട്ട് ലെറ്റിംഗ് ഗോ ഓഫ് തിങ്സ് ദാറ്റ് വി ഷുഡ് ഹാവ് ലെറ്റ് ഗോ earlier. Praise God. Hallelujah. ചിലത് വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുത്തില്ല. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു പറ്റി? ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് ഇസ്ഹാക്കിന് സമാധാനത്തോടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. When God speaks of a promise, He knows how to fulfill it. We don't have to use any tricks. We don't have to നമ്മൾ വഴിയൊന്നും വെട്ടിക്കൊടുക്കേണ്ട ദൈവത്തിന് പോകാൻ വേണ്ടി. When God has promised a promise to you or to me, hallelujah, He knows how to fulfill it. We don't have to use any kind of tricks. Hallelujah, praise God. Hallelujah. ഒരു തന്ത്രങ്ങളും നമ്മൾ മെനയേണ്ടി വരത്തില്ല. praise God. Hallelujah. യോശുവ 21:45 പറയുന്നുണ്ട്, യഹോവ ഇസ്രായേൽ ഗൃഹത്തോട് അരുളി ചെയ്ത വാഗ്ദത്തം ഒന്നുപോലും കുറയാതെ ഒന്നുപോലും വൃഥാവാകാതെ സകലതും നിവർത്തിയായി. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ, എൻ്റെ ഈ വാഗ്ദത്തം 10 വർഷം മുന്നേ പറഞ്ഞാണല്ലോ, എന്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ല? Even then God is working. Hallelujah, praise God. Hallelujah. ലാസറസ് മരിച്ച് 4 ദിവസമായി. Hallelujah, praise God. Hallelujah. ആ കല്ലറക്കകത്ത് കിടക്കുന്നു. Hallelujah, praise God. മാറ്റമുണ്ട്. Hallelujah. എന്നിട്ടും ദൈവം അവൻ വർക്ക് ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ടില്ല. യേശു വർക്ക് ചെയ്തത് നിർത്തിയിട്ടില്ല. Praise God. Hallelujah. See, you might be in pitch darkness today. Hallelujah. But let me tell you, God has not put a full stop to your life. Hallelujah. You might be thinking at the end of the tunnel ഈ ലൈറ്റ് ഒന്ന് വരുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് കുറേ വർഷമായിട്ടായിരിക്കും നടക്കുന്നത്, എന്നിട്ടും കാണുന്നില്ല. Hallelujah, praise God. നിങ്ങൾ തളർന്നും വിലപിച്ചും ഒരു സൈഡിൽ നിൽക്കുവാണോ? Hallelujah. Let me tell you, God has not put a full stop to your promises. Hallelujah, praise God. എന്ത് ചെയ്യണം? Hallelujah. വെയിറ്റിംഗ് ടൈമിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? We must wait in obedience and patience. Hallelujah, praise God. Instead of wielding tricks, instead of mending ways for God to work, we must wait in obedience and patience. Hallelujah, praise God. കാത്തിരിപ്പ്, അനുസരണയോടുള്ള ക്ഷമയോടുമുള്ള കാത്തിരിപ്പിന് മാത്രമേ ഉത്തരം കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇശ്മായേൽ ഉളവാകും. ഹല്ലേലൂയ. യോസേഫ് 17-ാമത്തെ വയസ്സിൽ അവനൊരു സ്വപ്നം ലഭിച്ചിട്ട് എത്രാമത്തെ വയസ്സിൽ അത് പൂർത്തീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്നറിയാമോ? 30-ാമത്തെ വയസ്സിൽ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ. മേ ബി 35 ഒരു 40 ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ആയപ്പോഴായിരിക്കും അവനത് പൂർത്തീകരണം കണ്ടുവരുന്നത്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അതുവരെ പ്രൈസ് ഗോഡ് ആ 13 വർഷം ഹല്ലേലൂയ വൃഥാവായി പോയെന്ന് അവൻ വിചാരിച്ച 13 വർഷത്തിലും ദൈവം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. God is still working. God was still working. When David at the age of 18 or 19 heard that he will become a king of Israel, hallelujah, it took almost 20 years എടുത്തു അത് വർക്ക് ഔട്ട് ആവാൻ. Praise God. Praise God. Hallelujah. At the age of 40 he became a king. That ജൂഡയുടെ കിങ് മാത്രം. ഇസ്രായേലിലെ കിങ് ആവാൻ പിന്നെയും സമയമെടുത്തു. Hallelujah, praise God. God did not stop working. Praise God. God was still working. Hallelujah. ഓടി തളർന്നു. Hallelujah, praise God. ദാവീദ് ഹല്ലേലൂയ ഗുഹകളിൽ നിന്നും Hallelujah, praise God. യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിന്ന് എല്ലാം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പക്ഷെ ദൈവം പറഞ്ഞ വാക്കിന് ഒരിക്കലും വ്യത്യാസം വന്നില്ല. God was still working.
പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇതേപോലെ ഹല്ലേലൂയ ഇസ്ഹാക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഇശ്മായേലിനെ അവിടുന്ന് മാറ്റണമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞു. ബട്ട് there was a promise hallelujah on Ishmael's head as well. Verse 13, hallelujah, Ishmael also had a promise on him. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. But in a day's time, hallelujah, ആ പ്രോമിസ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ hallelujah an unexpected change came into their lives. hallelujah. ആരുടെയൊക്കെ ലൈഫിൽ? hallelujah, ഇശ്മായേലിൻ്റെ ലൈഫിലും അവൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ ഹാഗാറിൻ്റെ ലൈഫിലും പെട്ടെന്നൊരു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി. hallelujah. ഇന്നലെ വരെ hallelujah praise God അവർക്ക് ആഹാരം കഴിപ്പാനും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് അവർക്ക് ഒരു തുരുത്തി വെള്ളവും കുറച്ച് അപ്പവുമായിട്ട് അവർ ഇന്ന് കിടക്കുന്ന എവിടെയാ? ഒരു വിൽഡർനെസ്സിൽ, hallelujah, ഒരു മരുഭൂമിയിൽ. Hallelujah, praise God. Unexpected change. Let me tell you, നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും പ്രോമിസസിൻ്റെ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് വേണ്ട ജേർണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സൈൻ ഇസ് ദാറ്റ് യു വിൽ ബി മീറ്റിംഗ് വിത്ത് സം അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ യുവർ ലൈഫ്. Hallelujah, praise God. ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ പൊസിഷൻ, മേ ബി എ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ യുവർ വർക്ക് പ്ലേസ്. Hallelujah, praise God. മേ ബി ഒരു അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ചേഞ്ച് ഇൻസൈഡ് യുവർ ഫാമിലി. Praise God. Let me tell you, ഈ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ചേഞ്ച് are the stepping stone, hallelujah, for the fulfillment of promises in your life. Beginning ആണ്, നിങ്ങളുടെ ജേർണിയുടെ ബിഗിനിങ് ആണ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഈ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ചേഞ്ചസിന്റെ നടുവിലും ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു ഗോഡ് ഈസ് സ്റ്റിൽ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ ഒരു ചേഞ്ച് കാരണം ഹല്ലേലൂയ എൻ്റെ ജീവിതം നശിച്ചു പോയി, ഇനി എനിക്ക് വഴിയില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാൽ പോലും ഹല്ലേലൂയ അവിടെയും വിശ്വസ്തനായ ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കുറച്ച് പ്രോമിസസ് ദൈവം പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നടക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചു, ഇനി എനിക്കൊരു വഴിയില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ പ്രോമിസ് ദൈവം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ചെറിയൊരു ബുക്കിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് ദേഷ്യം വന്നു. കാരണം ഒന്ന് വെച്ച് കുറേ വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു, ഈ കാര്യം നടക്കുന്നില്ലല്ലോ കർത്താവേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ ബുക്ക് ബൈബിളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി. ഇനി ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ അത് അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു, അങ്ങോട്ട് മാറിയിരുന്നു. അന്ന് വൈകുന്നേരം ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ഗോഡ് ഒരു പാസ്റ്റർ നിങ്ങൾ ചർച്ച വന്ന സമയത്ത് ആ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഇന്ന് നീ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി ദൈവം ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം ദൈവം ചെയ്യാനുള്ള സമയമായി മടുത്തു പോകാതെ ഇരിക്കണം. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ചേഞ്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം വിചാരിക്കുന്നത്, ഇനി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വഴിയില്ല, ദൈവത്തെ ആദ്യം മാറ്റി നിർത്താം, ഞാനും അങ്ങ് മാറിയിരിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു, അങ്ങനത്തുള്ള ഫൂളിഷ് തോട്ട്സ് എല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട്, അങ്ങനത്തുള്ള ഫൂളിഷ് തോട്ട് പ്രോസസ് എല്ലാം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ലെറ്റ്സ് ഇൻഗ്രെയിൻ ഇൻ അവർ ഹാർട്ട്സ് ദാറ്റ് ഗോഡ് ഈസ് സ്റ്റിൽ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആൻഡ് ഹി ഈസ് സ്റ്റിൽ വർക്കിംഗ് ഇൻ അവർ ലൈഫ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇന്നലെ വരെ ഹാഗാറിൻ്റെ തോളിൽ ഒരു ബേർഡൻ ഇല്ലായിരുന്നു. 14-ാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് അവളുടെ തോളിൽ 2-3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്നെന്തുവാ? കുറച്ച് അപ്പം, ഒരു തുരുത്തി വെള്ളം, പിന്നെ ആരാ? 14 വയസ്സുള്ള ഒരു പയ്യനും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അവൾ ഒറ്റയ്ക്ക. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇന്നലെ വരെ അവർക്ക് ന്യായം പാലിച്ച് കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന അബ്രഹാം ഇന്ന് അവളുടെ കൂടെ ഇല്ല. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇന്നലെ വരെ അപ്പൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നിരുന്ന ഇശ്മായേലിൻ്റെ അപ്പനായ അബ്രഹാം ഇന്ന് ഇശ്മായേലിൻ്റെ കൂടെ ഇല്ല. പ്രൈസ് ഗോഡ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇന്ന് ഒറ്റ തുരുത്തി വെള്ളവുമായിട്ടാണ് അവൾ യാത്ര തുടങ്ങുന്നത് അവളുടെ പ്രോമിസ് ഫുൾഫിൽമെൻ്റ് അടുത്തേക്ക്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ഒരു തുരുത്തി വെള്ളം കൊണ്ട് അവൾ എത്ര നേരം സർവൈവ് ചെയ്യും? ഒരു ചിന്തിച്ച് നോക്കിയേ, നമ്മൾ ഒരു കുപ്പി വെള്ളം എടുത്ത് ഈ ചൂട് നടക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ബിഫോർ ഒരു 4-5 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളം കാലിയായി. കാരണം എന്താ? നമ്മൾ കുടിച്ചു തീർക്കും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇത് ഈ മരുഭൂമിയിൽ ഒരു തുരുത്തി വെള്ളവുമായിട്ടാണ് ഈ അബ്രഹാം ഇവിടെ പറഞ്ഞയക്കുന്നത്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇന്നലെ വരെ തോളിൽ ഒരു ഭാരവും ഇല്ലായിരുന്ന സ്ത്രീ ഇന്ന് അവളുടെ തോളിൽ കുറേ ഭാരങ്ങളുമായിട്ട് അവൾ മരുഭൂമിയിലേക്ക് യാത്രയാകുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നലെ വരെ അബ്രഹാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കാവുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇന്നലെ വരെ ആഹാരം ഉണ്ടായിരുന്നു, കഴിക്കാനും കുടിപ്പാനും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് നമുക്കൊന്നുമില്ല. പ്രൈസ് ഗോഡ്. എന്ത് അടുത്തത് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇതിവൾ ആലോചിച്ച സമയത്ത് തന്നെ ദൈവം അവൾക്ക് നീരോ തുറന്നു കൊടുത്തോ? ഇല്ല. പ്രൈസ് ഗോഡ്. കുറച്ച് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. നമുക്ക് ഒരു നീറുറവ് കിട്ടാൻ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു, കുറച്ച് പ്രോസസ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ക്യാരക്ടർ ഫോർമേഷൻ കൂടെ പോയാൽ മാത്രമേ ഈ നീറുറവ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ.
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ഗോഡ് ഹല്ലേലൂയ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? പ്രൈസ് ഗോഡ് ഹല്ലേലൂയ. ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു, നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല, അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. രണ്ടാമത് ഹല്ലേലൂയ, വാഗ്ദത്തം പൂർത്തീകരണത്തിന് താമസമാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിച്ച് വിലപിക്കുവാണോ? ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു, താമസമുണ്ടെങ്കിലും ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ഗോഡ്, ദൈവം is still on time. God is still on time. Even though he was 4 days late to reach Lazarus' tomb വരെ എത്താൻ 4 ദിവസം താമസിച്ചെങ്കിലും he was still on time. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. ആ 4 ദിവസം hallelujah ചില ക്യാരക്ടർ ഫോർമേഷൻ ഉള്ള ദിവസങ്ങളാണ്. ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ഗോഡ്. 4 ദിവസം ചിലത് വിടേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിടേണ്ട ദിവസങ്ങളാണ്. ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഈ 4 ദിവസം ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ഗോഡ് ദൈവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ദിവസങ്ങളാണ്. ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇൻ വേഴ്സ് 15 and 16 നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ, വെള്ളം തീർന്ന സമയത്ത് ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ഗോഡ്, വാട്ട് ഈസ് ഹാഗാർ ഡൂയിങ്? ഷീ അബാൻഡൻഡ് ഹർ സൺ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. എൻ്റെ മകൻ മരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കാണണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹല്ലേലൂയ അവൾ മാറി ദൂരെ നിന്നു. ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ഗോഡ്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള റിസോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ചില നന്മകളെല്ലാം ഒന്ന് തീർന്നു കഴിയുമ്പോഴേ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മളെ വിട്ടുപോകത്തുള്ളൂ. അത് നല്ലതിന് വേണ്ടിയാണ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ എൻ്റെ കയ്യിൽ എല്ലാം തീർന്നപ്പോഴാണ് ഇവർ വിട്ടുപോയി, ഇവർക്ക് നന്ദി ഇല്ലാതിരുന്നല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇത്രയും നാൾ ഇവരോട് ഞാൻ വിശ്വസ്തനായിട്ട് നിന്നു, ഇവർക്ക് നന്ദി ഇല്ലാതായി പോയല്ലോ, എന്നെ കരുതുമെന്ന് വിചാരിച്ചവരാണല്ലോ, എന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, എന്നിട്ട് എന്നെ തിരിഞ്ഞു കുത്തിയല്ലോ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മാറിപ്പോയല്ലോ. നല്ലതിന് വേണ്ടിയാ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇതെല്ലാം നല്ലതിന് വേണ്ടിയാ. ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഗോഡ് വർക്ക്സ് ഹല്ലേലൂയ all things for good to those who have been called according to his purpose. ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ മകൻ മരിക്കുന്നത് കാണണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് മാറിയിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ഗോഡ്. മകൻ അവിടെ നിന്ന് ഉറക്കെ നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഹല്ലേലൂയ. 17ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, God heard the boys crying. ഹല്ലേലൂയ. And he answered to whom? ഇശ്മായിലിനോടല്ല സംസാരിച്ചത്. ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ഗോഡ്. He answered to Hagar. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ഗോഡ്. നമ്മൾ കരയുന്ന ചില വിഷയങ്ങളുണ്ടല്ലോ. ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു ഹല്ലേലൂയ, ദൈവം നമ്മൾ കരയുന്നത് ഒന്നും ഹല്ലേലൂയ നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ കരയുന്ന ഒന്നും വൃഥാവായി പോകത്തില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഹി ഈസ് കളക്ടിങ് all the tears in a bottle and in due time hallelujah praise God, you will see all those things into fruition. All those things that you're waiting for will come into fulfillment. Praise God. Hallelujah. കരയുന്ന ഒന്നും വൃഥാവായി പോകത്തില്ല. Hallelujah. He answered Hagar. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. God heard the boy and he answered Hagar. അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് Hallelujah. Praise God. Hallelujah. ഹാഗാറേ Hallelujah. Praise God. Hallelujah. നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് Hallelujah നീ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്തുവാ? Hallelujah ഈ ബാലനെ ഒന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക. Hallelujah. Praise God. ആദ്യം നീറോ തുറന്നു തരാം എന്നാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത്? അല്ല. ചില വയ്യാതിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചില ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന ചില അവശേഷിപ്പുകളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാനായിരിക്കും ചിലപ്പം ദൈവം നമ്മളോട് ആദ്യം പറയുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ പ്രോമിസ് ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും. ദൈവം അൺയൂഷ്വലായിട്ടുള്ള വഴികളായിരിക്കും ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ബോക്സിനകത്താക്കി ദൈവത്തെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ദൈവത്തിന് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് കൊടുത്തൊരു ബോക്സ് ആക്കി അങ്ങനെ ദൈവം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ദൈവമല്ല നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത്. ദൈവം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം, ആദ്യം നീറോ തുറന്നാൽ എഴുന്നേക്കത്തുള്ളൂ, അല്ല. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ആദ്യം ഹാഗാറിനോട് പറഞ്ഞത്, നീ പോയി ബാലിനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ. എന്നിട്ടാണ് നീറുവ തുറന്ന് ദൈവം അവളുടെ കണ്ണ് തുറന്നപ്പോഴാണ് ആ നീറുവ ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യം അവൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്തുവായിരുന്നു? ഈ ചാവാറായ ശേഷിപ്പുകളെ ഒന്ന് എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ ദൈവം അവളോട് പറഞ്ഞു. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. എന്നാൽ എൻ്റെ വഴി യഹോവയ്ക്ക് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, എൻ്റെ ന്യായം എൻ്റെ ദൈവം കാണാതെ കടന്നു പോയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന യാക്കോബേ, എന്ന് പറഞ്ഞ ഇസ്രായേലേ, നീ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ത്? പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഈ ഹാഗാർ ചിന്തിച്ച് കാണത്തില്ല, എന്തുകൊണ്ടാ ദൈവമേ എന്നെ ഒന്ന് കാണുന്നില്ലേ? ഇത്രയും കരഞ്ഞിട്ടും ഇത്രയും വിലപിച്ചിട്ടും എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എന്താ എൻ്റെ വിഷയത്തിന് എന്തൊരു ഉത്തരമില്ലാത്തത്, എൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് എന്തൊരു ഉത്തരമില്ലാത്തത് എന്ന് ഹാഗാർ വിചാരിച്ച് കാണത്തില്ലേ? ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇനി ഒരു വഴിയില്ല. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. സി, ദൈവം ചിലപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ഗോഡ്, നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ റിസോഴ്സസും തീർക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം വെയിറ്റ് ചെയ്യും.
അതായത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വഴികളെല്ലാം ഒന്ന് അടയാൻ വേണ്ടി ദൈവം ചിലപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. അവളുടെ കയ്യിലുള്ള തുരുത്തിലുള്ള വെള്ളവും തീർന്നു, അപ്പവും തീർന്നു, എല്ലാം. ഇനിയിപ്പോൾ മരിക്കാറായി, ഇനിയിപ്പോൾ കൊച്ചിനെയും വേണ്ട, ഈ കൊച്ചിനെ സേവ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചതാ. അവന് ഒരു ചെറിയൊരു ഹോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചൊരു വെള്ളം, ഒരു നീറോ കാണുമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് നിന്നു. ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. അവസാനം കൊച്ചിനെയും കളഞ്ഞു. കൊച്ചു മരിക്കാൻ പോവാ, ഞാനും മരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന സമയത്താണ് ദൈവം അവളോട് സംസാരിച്ചത്. സി, അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തെല്ലാം റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടോ, എന്തെല്ലാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇത് ഞാൻ ചെയ്തോളാം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത്, ആ ചിന്തകളെല്ലാം ഒന്ന് ഉടച്ചു മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ നീർവ കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. സി, ആസ് ലോങ് ആസ് വി ഹാവ് ക്രച്ചസ്, നമുക്ക് ക്രച്ചസിലാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ വി വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു വാക്ക്. സി, ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് തോട്ട് പ്രോസസ് വിൽ റിമെയിൻ ആസ് ക്രച്ചസ് ഇൻസൈഡ് അവർ ലൈഫ് ആൻഡ് വി വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു വാക്ക്. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഒരു ഊന്നുവടിയുള്ള മനുഷ്യൻ, ഹല്ലേലൂയ, ഊന്നുവടിയിൽ എപ്പോഴും ആശ്രയിച്ച് നിന്നാൽ അവൻ ഒരിക്കലും നടക്കത്തില്ല. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. അതേപോലെ ചില ക്രച്ചസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ മാത്രമേ, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതം പണിയാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. So remember, as long as we have crutches, as long as we're leaning on the crutches, God, നമുക്ക് ഒരിക്കലും നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വഴി, ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ, അടഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ചില ചിന്തകൾ, തോട്ട് പ്രോസസ്സ്, അതെല്ലാം ബ്ലെസ്സിങ്ങിന് ഹിൻഡ്രൻസ് ആണ്. അങ്ങനത്തെ എല്ലാം തോട്ട് പ്രോസസ്സ് ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ മാത്രമേ വാഗ്ദത്തം പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം നമ്മുടെ കണ്ണ് ഒന്ന് തുറന്നു തരത്തുള്ളൂ. എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുവാണ്, നിങ്ങളെ ദൈവം അടുത്ത വർഷം ദൈവം നിങ്ങളെ ഒരു ഉന്നത നിലവാരത്തിൽ എത്തിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളായിട്ട് അവിടെ കിടന്ന് സ്ക്രൂ ചെയ്ത് പണിയാൻ ഒന്നും പോകണ്ട. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. എത്രത്തോളം പണിയോ അത്രത്തോളം ഡിലേ ആവും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. പണിയാതൊന്നും മിണ്ടാതിരുന്ന് ദൈവത്തിന് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ്, ഹല്ലേലൂയ, കൊടുത്തു നോക്കിയേ. ക്ഷമയോടൊന്ന് കാത്തിരുന്നേ, ഒബീഡിയൻസോടൊന്ന് കാത്തിരുന്നേ, ദൈവം പണിയാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ വെച്ച്, ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹാഗാറിന്റെ യാത്ര തീർന്നു. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. അവൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ വായിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. Can we all turn our Bibles to Genesis chapter 21 verse 18 and 19? Arise, lift up the lad and hold him with your hand, for I will make him a great nation. Then God opened her eyes, and she saw a well of water, and she went and filled the skin with water and gave the lad a drink. Praise God, hallelujah. ഇവള് യാത്ര തുടങ്ങിയത് എന്ത് വെച്ചാൽ ഒരു തുരുത്തി വെള്ളം, ആ വെള്ളം തീർന്നു. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. ആ സെയിം തുരുത്തി തന്നെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു, ഹല്ലേലൂയ, നീറുവേന്ന് വെള്ളം എടുക്കാൻ വേണ്ടി. എപ്പോഴാ? ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ആദ്യം അവളോട് പറഞ്ഞ എന്തുവാ? നീ പോയി ഈ ബാലനെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുക. പ്രൈസ് ഗോഡ്. അവൾ അത് ചെയ്തപ്പോഴാണ്, ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ദൈവം ഇവളുടെ കണ്ണ് തുറന്നു കൊടുത്തത്. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ വെയിറ്റിംഗ് പീരീഡ് ഇസ് എ ടൈം ഫോർ ക്യാരക്ടർ ഫോർമേഷൻ. ക്യാരക്ടർ ഫോർമേഷന് വേണ്ടിയുള്ള ടൈം പീരീഡാ ആ വെയിറ്റിംഗ് ടൈം. ഹല്ലേലൂയ. ആർ വി ഏബിൾ ടു നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ നല്ലതായിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത്? ലെറ്റ്സ് ആസ്ക് ourselves. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. See, നമ്മൾ റിമെമ്പർ, when we see an impossibility, God sees a possibility. When we see a grave, hallelujah, God sees life. Hallelujah, praise God. When we see an end, God sees the beginning. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. അസാധ്യമെന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന സ്ഥലത്തായിരിക്കും ദൈവം സാധ്യതകൾ തുറക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു കല്ലറ കാണുന്ന സ്ഥലത്തായിരിക്കും ദൈവം ജീവൻ ഉളവാക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. തീർന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ദൈവം ഒരു തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ കണ്ണും തുറക്കണം. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ഈ നീർവ ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവ കാണാൻ പറ്റിയോ? ഇല്ല. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ചില അസാധ്യതകളെ സാധ്യമാക്കുന്നതും, ഹല്ലേലൂയ, ചില സാധ്യതകൾ, ഹല്ലേലൂയ, ചില ജീവൻ വെക്കുന്നത്, ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ, ചില തുടക്കങ്ങളെല്ലാം കാണണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണ് തുറക്കണം. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ഗോഡ്. എങ്ങനെ കണ്ണ് തുറക്കാം? ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ്. എങ്ങനെയാണ് ദൈവം യൂഷ്വലി കണ്ണ് തുറക്കുന്നത്? ഹല്ലേലൂയ. ലെറ്റ്സ് ദൈവം വചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഹല്ലേലൂയ, if you want to get accustomed to the things that I see, first you need to sit in my presence and draw from me. Hallelujah, praise God. If you want to see things that, hallelujah, if you want to get your eyes accustomed to things that God has already kept, hallelujah, ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം, hallelujah, praise God, we need to draw from God. Praise God, hallelujah, praise God. എങ്ങനെ ഡ്രോ ചെയ്യാം? Through prayer and through the word of God.
ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ഗോഡ്. പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഹല്ലേലൂയ ദൈവവചനത്തിൽ നമ്മൾ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ സമയത്ത് നമ്മുടെ കണ്ണ്, നമ്മൾ പൗലോസിന് കണ്ണ് ഹല്ലേലൂയ ക്ലിയർ ആയതുപോലെ ചില ക്ലാരിറ്റി ഹല്ലേലൂയ നമുക്ക് ദൈവം തരും. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ആർ വി ഏബിൾ ടു സിറ്റ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡ്? ആർ വി ഏബിൾ ടു ഡ്രോ ഫ്രം ഗോഡ്? ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ഗോഡ് അവൾ കണ്ണ് തുറന്നു. ജീവനുള്ള ഉറവിൽ അവളുടെ വെള്ളം തീർന്നു പോയ തുരുത്തിൽ തന്നെ വെച്ച് അവൾ ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ഗോഡ് വെള്ളം കോരി ഈ കുഞ്ഞിന് കൊടുത്തത്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും വേസ്റ്റായി പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും ദൈവം നമ്മളെ വീണ്ടും പുനർജീവിപ്പിക്കുന്നത്. എൻ്റെ യൂത്ത് വേസ്റ്റായി പോയി, എൻ്റെ ടൈം എനർജി വേസ്റ്റായി പോയി, ഇനി എനിക്കൊരു മുന്നോട്ടുള്ള വഴിയില്ല. ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ ജോലി ഞാൻ ചെയ്ത് ഒരു നന്മയും എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ ആത്മീയത്തിൽ ഞാൻ വളരുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ ചില റിസോഴ്സസ് തന്നെ വെച്ചായിരിക്കും ദൈവം വീണ്ടും നമ്മളെ പുനർജീവിപ്പിക്കുന്നത്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ഗോഡ്. വേഴ്സ് 20. ഹല്ലേലൂയ. So God was with the lad, and he grew and dwelt in the wilderness, and he became an archer. ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ നോക്കാം. ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇവൻ വെള്ളം മേടിച്ചു, അവൻ കുടിച്ചു. ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇവര് ആ പൊസിഷൻ വിട്ട് മാറിയോ? ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇവർ വീണ്ടും വിൽഡർനെസ്സിൽ തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനി മാറി. ഹല്ലേലൂയ. He might be living in the wilderness, but his destiny changed. ഹല്ലേലൂയ. എങ്ങനെ മാറി? ഒരു വിൽഡർനെസ്സിൽ താമസിക്കുന്ന ആളെ പറ്റി എന്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത്? വിൽഡർനെസ് മരുഭൂമിയിൽ താമസിക്കുന്നവന് വെള്ളമില്ല, അവന് ചിലപ്പോൾ നേരെ വണ്ണമൊന്നും ആഹാരം പോലുമില്ല, ശക്തിയില്ല, അങ്ങനെ നടക്കുക എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അവൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനി പിശാചും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും പിശാചും സെറ്റ് ചെയ്ത ഡെസ്റ്റിനി. പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഗോഡ് വാസ് വിത്ത് ഇശ്മായേൽ. അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം അവന് പ്രതികൂലമായിരുന്നിട്ടും he became a great archer. അതായത് അവനൊരു വില്ലാളിയായി തീർന്നു. ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ഗോഡ്. പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇതാ പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തുമായിക്കോട്ടെ, എന്ത് പ്രതികൂല സാഹചര്യമാണെങ്കിലും, if God is with us, our destiny will change. Our destiny will change. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തുവാ? ഈ സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇത്ര വളർച്ച കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കും. As long as God is with us, hallelujah, praise God, hallelujah, don't think that, hallelujah, your destiny is wasted. ഇനി എനിക്ക് ജീവിതമില്ല, എൻ്റെ എനർജി എല്ലാം പോയി, എൻ്റെ യൂത്ത് പോയി എന്നൊന്നും വിചാരിച്ചിരിക്കരുത്. As long as God is with you, let me tell you, God will renew your youth. As long as God is with you, your destiny will change. As long as God is with you, He is still working on your life. Your promises will be fulfilled. Praise God. And എന്ത് വേണം? Hallelujah. God was with Ishmael. So God should be with us for our promises to be fulfilled. Praise God. ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് ഇവൻ എന്തോ ചെയ്തു? ദൈവം ഇശ്മായേലിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ആൻഡ് ഹി ഗ്രൂ. ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ഗോഡ്. അതായത് ഒരു ടാൻജൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ആത്മീയത്തിലും ഭൗതികത്തിലും. ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ഗോഡ്. എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ ആത്മീയത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ ഒരു ടാൻജിബിൾ ഗ്രോത്ത്. ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഹല്ലേലൂയ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഇല്ല എങ്കിൽ, ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു, it's time to check whether God is with us or not. Hallelujah, praise God. It's time to check whether God is truly with us or not. Hallelujah, praise God. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ച് നമ്മുടെ കാലം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു പോകും. Let's have a reality check. God, are you truly with me? Because if you are truly with me, I will experience a change at least in my spiritual life. ഒരു ടാൻജിബിൾ ഗ്രോത്ത് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ഗോഡ്. എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ദൈവം എൻ്റെ പ്രസൻറ്റ്, ദൈവം എൻ്റെ മിഡ്സിലുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകും. അതുപോലും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു ഹാവ് റിയാലിറ്റി ചെക്ക്. നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഹല്ലേലൂയ, ഈസ് ഗോഡ് ട്രൂലി വിത്ത് മീ ഓർ നോട്ട്? ഇന്ന് ഒരു ബബിളിനകത്തിരിക്കുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. They think that God is with them and they don't see their promises fulfilled. They think that God is with them. They don't have any hope. They think that God is with them.
still they're not growing exponentially in their spiritual life. ഈ ഒരു ബബിൾ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര വിടുതലാണ്. ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഒരു ചിന്തയുണ്ട്, ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്, ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ഗോഡ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത, ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ഗോഡ് നമ്മൾ ഭരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ, if you're not able to see proper growth in your life, that means God is not truly with you. ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ഗോഡ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് എന്തുവാ, ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഗ്രോത്ത് ഇല്ലാത്ത ലൈഫ് ഇസ് ഡെഡ്. Whether be it in your spiritual, whether be it in your material life, hallelujah, growth illatta life is dead. If you're not able to feel the presence of God, even in your doldrums of the life, that means God is not with you. ഈ ഒരു ഫേക്ക് ബബിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പൊട്ടിച്ച് വെളി വന്നാൽ ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ വീണ്ടും വരും. പലപ്പോഴും നമ്മൾ ദൈവത്തെ, വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഗോഡ് ഫോർ ഗ്രാൻഡ്. വി തിങ്ക് ദാറ്റ് ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ കാണും, എന്നിട്ടും വളർച്ചയില്ല. ഹല്ലേലൂയ. വി ആർ ഇൻ എ ഫേക്ക് ബബിൾ. ദാറ്റ് ഈസ് ബബിൾ ബി. അത് ഒരു പിൻവശം പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞ, ദൈവമേ പ്ലീസ് ഐ എം കമ്മിങ് ബാക്ക് ഇൻ യുവർ പ്രസൻസ്, പ്ലീസ് ബി വിത്ത് മീ അഗെയിൻ. പ്രൈസ് ഗോഡ്, പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ഈ കാര്യം, ഈ വചനം ഹല്ലേലൂയ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെല്ലാം എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തൊരു വചനമാണ്. ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ കുറേ നാൾ വിചാരിച്ചു ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്ന കുറേ നാളുകൾ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പോയി. എൻ്റെ ഭാഗത്തും ഒന്നും ചില ഭാഗത്തുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നില്ല എന്നില്ല, ഞാൻ ബുക്കെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചു, എനിക്ക് വഴിയില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്ന സമയത്താണ് ഹല്ലേലൂയ ഐ ഹാഡ് എ റിയാലിറ്റി ചെക്ക്. ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ഗോഡ്. ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? റിയലായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വർത്ത്ലെസ് തോട്ട്സ് വരത്തില്ല. ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ റിയലായിട്ട്? ഇല്ല എങ്കിൽ ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ എനിക്ക് ഗ്രോത്ത് ഇല്ല. ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഇല്ല എങ്കിൽ ദൈവത്തെ പ്രസൻസ് ഫീൽ ചെയ്യത്തില്ല. പ്രൈസ് ഗോഡ്, ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ഗോഡ്. നമ്മൾ ഇന്ന് പാടിയ പാട്ടിനകത്ത് ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് പറയുന്നുണ്ട്, ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഈവൻ വെൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലത്ത് പോലും ഗോഡ് ഇസ് സ്റ്റിൽ വർക്കിംഗ്. യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഫീൽ ഗോഡ്സ് പ്രസൻസ്. അത് പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു ഹാവ് എ റിയാലിറ്റി ചെക്ക്. ഹല്ലേലൂയ. മേ ഗോഡ് ബ്ലെസ് each and every one of us with these words. This is short thing that God has helped me in the last week. I hope all of you will be having blessed weeks ahead. Please uphold all of us in your prayers. My parents are currently in Mumbai. And a cousin de wedding aana, and as some of you might know, my father is due for a procedure. Kannendu procedure undu ee varuna aazhchil. But I won't be here. I will be leaving back to Muscat on Tuesday. Please uphold. We have started a small thing for God. അതും കൂടെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. because we are searching ways for God to work through the small step that we have taken. So I hope നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർക്കുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്തോത്രമെങ്കിലും പറയുവാണെങ്കിൽ it might help me a lot. God bless each and every one of you. Amen. Thank you, Ashen, for the word that you brought forward.